Hello everyone, this is Shruti. Welcome to my channel Study with Shruti. तो in this session आमे प्लस टू सेकेंड इयर कंपलसरी ओडियार बड़पण कविता पढ़िबा। मु तुमर लास्ट जो वीडियोटा थिला तार पार्ट 1 रे मु किछि अंश तार सारी देइथिली आ ए पार्ट रे आमे ता परठू पढ़िबा। जो माने भी वीडियो रे नुआ अछ देन बड़पण कवितार फर्स्ट पार्टटा देखि नियो जोटार कि लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई दउची। देन तुमे माने सेकेंड वीडियो को बा पार्ट 2 को प्रोसीड कर जोटा कि तुम पाई सहज हम विषयटा को बुझीबाकू। तो चलो स्टार्ट करबा। मैं बड़पण कविताटी लास्ट वीडियो रे जोटू छाड़ी थिले सेटू स्टार्ट करबा। बड़पण कविता जार कवि रहिले राधानाथ राय। आमे छाड़ी थिले कोटू ना गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व सर्वस्व प्रसाद गाभी हस्ती अश्व राजधर्म हेला प्रजाधन बुहा मंत्री हेले खल कंट कान कुआ। तो लास्ट वीडियो में जानते जे केपरी राजा माने तांको पितृगण ठारू पूरा विपरीत थिले, से माने निम्नगामी थिले, किपरि प्रजा माननकु शोषण करुथिले, विदेशी मानकर बंधुक मुନରେ से माननकु डराउथिले। सेपरि एठी एबे कोन कुआ जाईछि, गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व। गंता घर कौन ना जोड़ी सब धन संपत्ति साइती करी रखा जाए ताकू आमे गंता घर कहिताऊ। तो गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व। तुमे माने बा से जो राजा माने जो माने उपस्थित होइथिले दरबार रे सेठी तांको माननकु कवि कहिचंती, तुमे माने जो प्रजा मान ठाउ धन संपत्ति बोही नै गंता घरे रखिलो, से गंता घर ही तुम पई सब किछि हे गला। तुमे माने सबले भाबिलो किपरि आमे धन संपत्ति प्रजा मानठु शोषण करिवो और से गंता घरे भर्ती करिवो। सर्वस्व प्रासाद गाबी हस्ती अश्व। सर्वस्व तुमर सर्वस्व कौन हो गला, प्रासाद तुम मानकर प्रासाद बा तुम मानकर घर जो राजमहल, गाभी माने गाई, हस्ती माने हाथी, अश्व एवं घोड़ा। तुम्हें मानक पाई तुम घोड़ा हाथी गाई तुम मानकर राजघर प्रासाद सबू तुम्भ पाई तुमर कौन सबू किछि हे गला। प्रजा माने तुम मान पाई किछि महत्व रखिले ही ना, तुम मानक पाई तुमर प्रजार महत्व ही किछि रहिला नहीं। तापरे कौन राजधर्म हेला प्रजाधन बुआ। राजधर्म कौन थाए, सबु बेले प्रजांकर मंगल चिंता करबा, सबु बेले प्रजांकर उपकार करबा। किंतु तुम्भ मानक पाई राजधर्म कौन हे गला, प्रजाधन बुहा बा प्रजाधन को किपरि तुमे बोही नहीं निज गंता घरे साइती रखिबो, सेटा हे गला तुम्भ मानक पाई राजधर्म। मंत्री हेले खल कंट कान कुआ। तुम मानक मंत्री जो माने राजा को सबु बेले सुविचार दियंती बा सबु बेले राजा को जोटा ठीक हम सेटा कहती, से मंत्री माने भी हे गले कौन खल माने कौन जो दुष्ट प्रकृतिर व्यक्ति जहाँ दुष्ट कहती। खल खंट माने होचे चोर एवं कान कुआ जो माने चुगुली करती। राजा जो मंत्री थिले से माने ही हे गले, से माने चोर हो गले, ठक हो गले, कान कुआ हो गले। तो राजा तो एमिति रे तांकठु जो अनुमति बा उपदेश नेबे सी भी खराब ही हबो ना। तो एई अनुसारे तापरे हमर कोन देइछि, तंडी दुखी रंकी अरखित रांड, विदेशी की खुआइल कुकुटांड, न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा, नेले घी अटा संगे छाग मुंडा। कौन एठी कवि कहिचंती ना, तंडी दुखी रंक अरखित रांड। तुमे माने तंडी माने कौन ना, तुमे माने ठकिल। कौन ठकिल, दुखी मानंकु ठकिल, रंक मानंकु जो मानक पाखरे किछि नथाय रंक मानंकु ठकिल, अरखित जार केही नाहांती से मानंकु भी ठकिल, रांड बा जो माने विधवा से मानंकु भी ठकिल। एई मानक सब ठकी प्रजा मानंकु ठकी, विदेशी की खुआइल कुकुटांड। जो विदेशी माने आसिथिले आम देश को शासन करने को, आम मानकठु ठकी आम मानक पैसा रे आम मानकर धन संपत्ति रे से मानकु नै कौन खुआइल, कुकुटांड कुकुडार अंडा खुआइल। न पाइले
ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା। ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ରହିଲେ, ମାନେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖୁଦ ତୁଣ୍ଡା ତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଖୁଦ ତୁଣ୍ଡା ବି ସେମାନେ ପାଇଲେନି। ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ୱ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ନହେଲେ ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ନେଇଗଲ? ଘିଅ ନେଇଗଲ, ଅଟା ନେଇଗଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ? ଛେଳି ମାଂସ। ଘିଅ ଅଟା ସବୁ କିଛି ନେଲ, ତା ସହିତ ଛେଳି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ନେଇଗଲ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ? କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେଇ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ତୁମେ ମାନେ, ସେଇ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁମେ ମାନେ ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ? ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରି ହୋଇଗଲ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭପ୍ରେତ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଜ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେଇ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେଲ? ଲୋଭପ୍ରେତ। ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲ, ସେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଗଲେ କେଉଁଥିରେ? ଗୋଟେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତରେ ବା ଲୋଭ ପ୍ରେତକୁ ପାଲଟି ଗଲେ। ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ତୁମେ ମାନେ ତଥାପି ଚେତିଲ ନାହିଁ ବା ସଚେତନ ହେଲ ନାହିଁ। ବିପଦର ବେତ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲ, ଏତେ ପାପ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିଲ, ତଥାପି ବିପଦ ତମ ପାଖରେ ଥିଲା, ତଥାପି ତୁମେ ମାନେ ଚେତିଲ ନାହିଁ ବା ସଚେତନ ହେଲନି ନାହିଁ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟୁ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ସଦା ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲ? ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ରହିଲ। ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ମାନେ ଆଶା କରିଲ, ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିଲ, ସବୁବେଳେ ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ନ ଆହରଣ କରି ସର୍ବଦା କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହରଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ ବା ଇଚ୍ଛା କରି ରହିଲ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିପରି ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ପାପକୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବ, ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନାସି ବା ଇଚ୍ଛା କରିକି ରହିଲ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜୋରିମାନା। ସବୁବେଳେ ଟାକିକରି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଅ, ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଅ କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିନା କାରଣରେ ବିନା କିଛି ଦୋଷରେ କିପରି ତୁମେ ଜୋରିମାନା ନେବ। ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ସେଇ ରାଜାମାନେ ବା ଗଜପତିମାନେ, ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଯୁଗର, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଟାକି କରି ରହିଥାନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ନେବେ ଏବଂ ସେଇଟା ଜୋରିମାନା ଧନରେ ନିଜ ମାଲଖାନା ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାକୁ ପୁରାଇବେ ବା ପୂରଣ କରିବେ, ତାକୁ କିପରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଧନରେ। ଧନ ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ, ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ପକ୍ଷେ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି? ନା ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଧନର ଲାଳସା ସବୁବେଳେ ରହିଲା, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥାଅ, ତୁମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଧନ ବିଷୟରେ ଭାବିଲ। ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ନା, ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, କିଛି ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ଭାବିଲ କିପରି ଆମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଧନ ଶୋଷଣ କରିବୁ। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ମନରେ
କ'ଣ ନଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ ବିନା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା, ଧନ ବିନୁ ବା ବିନା ନାହିଁ, ଆନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ନଥିଲା, ସୁଚିନ୍ତା କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ କୁଚିନ୍ତା ଯେ ଧନ କିପରି ଆଣିବୁ, ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ, ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟ କିପରି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ, ସେଇ ଆଶା ସେଇ ଚିନ୍ତା ତୁମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ, ଧନର ସାଫଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ଧନ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣୁଛେ ତାର ସାଫଲ୍ୟ ବା ସଫଳତା କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟ କରିବା, ଠିକ୍ କାମରେ ବ୍ୟୟ କରିବା। ପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ବଳ? ପକ୍ଷ କିଏ? ପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି କୁବେରଙ୍କ ଧନକୁ ଆବୋରି ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ବା ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ଆମର କୁବେର, ଯିଏ ଧନର ଦେବତା, ତାଙ୍କରି ଧନକୁ ସେ ଜଗିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ ଗୋଟେ କୁବେର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଧନକୁ ସେ କେବଳ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେପରି ଯକ୍ଷ ଜଗି ରହିଥାଏ କୁବେରଙ୍କ ଧନକୁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ କେବଳ ସେ ଧନକୁ ଜଗି ରହିଲ। ତାର କିଛି ସାଫଲ୍ୟ, ତାର କିଛି ସଫଳତା ରହିଲା ନାହିଁ ସେ ଧନର, କି ତୁମେ କିଛି ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟ କଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟୟ କଲ ନାହିଁ, କେବଳ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ମାଲ ଘର ପୂରେଇଲ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଯକ୍ଷ ପରି ଜଗି ରହିଲ। ଯାହାର ଫଳ କ'ଣ? ଏଠି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଫଳ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜଗି ରହିଲ? କିଛି ସଫଳରେ କାମରେ ବା ସୁବ୍ୟୟ କଲ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ଏଠି କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, ମଞ୍ଚେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କେତେ ଆସି, କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ ଗଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, କିଏ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥାଉ, ଯିଏ ଯେତେ ଧନୀ ଥାଉ, ସିଏ ମଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଧନ ନିଜ ସହ ନେଇକି ଗଲା କି? ନେଇକି ଗଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ? କିଏ କେହି ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ପଳେଇଲେ କି ମଲା ବେଳେ? କେହି ନୁହେଁ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଛରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। ତୁମ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ତୁମମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, କିଛି ତୁମେମାନେ ନେଇକି ଯିବନି। ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଯିବ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତା ଘର, ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ପଡ଼ି ରହିଲା ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନ ଭାସ୍ୱର, କ'ଣ ହେଲା ନା ପଡ଼ି ରହିଲା, ତୁମେମାନେ ମଲା ପରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। କ'ଣ? ରତନ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ରଖିଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦ ରଖିଥିବ, ତାର ଭାସ୍ୱର, ସେ ସେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାଲିଯିବ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କୁବେରଙ୍କ ସମାନ ଭଣ୍ଡାର ତୁମେମାନେ କରିଛ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର କରିଛ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। କୁବେରଙ୍କ ସମାନ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଘରରେ ତୁମେ ଧନ ପୁରାଇ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଏ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ ଏଠୁ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ଜିଣିବାକୁ ମାନେ ଜିତିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଖଣ୍ଡ ବା ଦେଶ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଜିଣି ନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦେଶକୁ ଜିତି ଦେଇଥିଲେ, ବା ପୁରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶକୁ ଜିତି ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଉଦାସରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ଦେଶ ତ ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଜିତିବାକୁ କୌଣସି ଦେଶ ହିଁ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ତ ସେ ଏଇ କଥା ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର? ଯେ ଜିତିବାକୁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଖଣ୍ଡ ବା ଦେଶ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ବୋଲି ମାନେ କହି, କ'ଣ କଲେ
ଯେହୁ ଯିଏକି କ'ଣ କଲେ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ଅଶ୍ରୁ ମାନେ ଲୁହ, ସିକ୍ତ ମାନେ ଓଦା କରିଦେଲେ। କେମିତି? ଗାଲକୁ ଲୁହରେ, ଗଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର ଗାଲ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି କଥା ମନରେ ମଣି ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯେ ଆଉ ଦେଶ ଜିତିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଗାଲକୁ ଓଦା କରିଦେଲେ। ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। କ'ଣ ନା ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କ'ଣ? ମଲାବେଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କିଏ? ଆମର ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଥିଲେ? କି କହିଥିଲେ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ସେ ମଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଚିତ୍ତେ ବା ମନରେ ଥରେ ଧର ବା ମନ ପକାଅ। କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯେ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଥରେ ତୁମେମାନେ ମନ ପକାଅ। ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। କହିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ଏ ପ୍ରାଣ ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ମୋ ଶରୀରରୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ନେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଯିବ, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ସେଇ ଯେଉଁ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ମୋତେ କୋକାଇବ ନେଇ ମୋତେ ନେଇଯିବ, ନେବ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ, ସେଇ କୋକେଇରେ ମୋ ଶବକୁ, ମୋ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ବେନି ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ପାଶେ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବେନି ମାନେ ଦୁଇଟି, କର ମାନେ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଯାଇଥିବ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସି କାନ୍ଦିଥିଲେ। କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି। ଏବଂ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ କୋକେଇରେ ନେଇକି ଯିବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବ? ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇବ ଏବଂ ଏମିତି ଶୁଆଇବ ମୋର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ସେଇ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲିଥିବ ଖାଲି ହାତ, ଯେଉଁଟା ଦେଖି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଯାଇଛି। ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛି, ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କିଛି ନେଇକି ଯାଇନି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଇଛି। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ ବା ହେଜି ବା ମନେ ପକାଇ ବା ସ୍ମରଣ କରି କ'ଣ କରିବେ? ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ତ ସତ୍ୱଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ, ସବୁବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣ ରଖ, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ, ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କର। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ କରୁଛ, ତାହା କିଛି ତୁମେମାନେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବନି। ତ ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣ ଆହରଣ କର ଏବଂ ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କର, ମଦ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତ୍ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟତ କର। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ,
ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ, ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ସେଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ। ତୁମେ ଅକାରଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତଣ୍ଡି ମାନେ ଠକି। ତୁମେମାନେ ଅକାରଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରି ନେଉଛ ରାଜାମାନେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ଧନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କେହି କିଛି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବନି। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ ପୋଷି, ତୁମମାନେ ଜଗତରେ ସିନା ବାହାରୁ ବୋଲଉଥିବ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ ପୋଷି, ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ଫଳେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ, ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ତୁମେମାନେ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, କ'ଣ? ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ। କ'ଣ ଏଠି କହିଛନ୍ତି? ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ। କ'ଣ ନା ଗଣିକା, ଗଣିକା ମାନେ ହେଉଛି କିଏ? ବେଶ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଓକିଲ, ଓକିଲ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଓକିଲ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ କରନ୍ତି। ଛାମୁଆ, ଛାମୁଆ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କାନକୁହାଙ୍କୁ ଛାମୁଆ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଷଣ, ତ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଠକି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଠକ ବେଶ୍ୟା ଓକିଲ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପୋଷୁଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଠକ ମତଲବ କ'ଣ କହୁଛ? ଖରାପ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ତୁମେମାନେ। ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେତେ ନିରୀହ ଅସହ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜର ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ମାନେ ଝାଳ, ଲୋତକ ଲୁହ ଝରାଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନରାଶି ବା ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଯୁକ୍ତ ତୁମେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ରହିଛି। ସେଇ ଅଭିଶାପ ଯୁକ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ, ପାପର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିତ୍ତ ମାନେ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ପାପରୁ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେମାନେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜନକୁ ତ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁନ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ଏଇ ପଇସା ଦେଇକି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି। ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ, ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଧନ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁମମାନେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରି, ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ସେ ଧନକୁ, ଯାହା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟୟ ନ କରି, ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଛ, ସେଇ ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି, ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। କେମିତି? ଏ ଯେଉଁ କଳହ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ଗଣିକା ଓକିଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପୋଷଣ କରି, ସେମାନଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି କରି, ଏଇସବୁ ଖରାପ କାମରେ, ଏକରେ ତ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଧନକୁ ପାପରେ ଅର୍ଜିତ କରିଛ, ତାକୁ ଆହୁରି କେଉଁଥିରେ କାମରେ ଲଗାଉଛ? ପାପ କାମରେ ହିଁ ଲଗାଉଛ, ଭଲ କାମରେ ଲଗାଉ ନାହଁ।
ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ। ତୁମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ। ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ ପାପ। ତୁମାନେ ଧନ ଅର୍ଜୁନ, ଧନ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁଛ ତାକୁ ବି ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଉଛ। କିଛି ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ, ବାସ୍ ଅର୍ଜନ କରୁଛ କ'ଣ? ପାପ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ତୁମାନେ ଘୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ଘୁଷୁରୀ। ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଢାଳୁଛ? ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଭଲ କାମରେ ଢଳା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ନ କରି ଘୁଷୁରୀ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ? ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି କବି ଘୁଷୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ ବା ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଢାଳି ଦେଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ବୋହି ନେଇଛ ତାକୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ତୁମେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ତ କବି ଏଠି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା ଥିଲା ବଡ଼ପଣ କବିତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ କବିତାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ସାରିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଂଶ ବି ପଢ଼େଇଛି ତାର ଅର୍ଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରିଦେବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।